Hello everyone. So welcome to the lecture series on APSC Forest Services examinations for Forest Ranger. So in the last class, we have discussed about different articles related to our wildlife is concerned. Now, today we'll go through some forest acts and policies and other relevant legislations. ঠিক আছে, তোমালোকে যদি লাস্ট ক্লাসটো এটেন্ড কৰা নাই তেনেহলে লিংকটো পাই যাবা তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত try to answer the questions that been asked in the lecture, and if you are new to this channel, kindly subscribe to this channel, like and share. Okay, তেনেহলে lecture-টোলৈ আহো. In India, the national and state governments are jointly responsible for the sustainable management of forest resources. Okay, so if you are aware with the concurrent list, then you know about these things. So today I want to ask you as a first question that forest comes under which list? Is it state, central, or concurrent? Answer this question through comment. Okay. In a practical sense, the state forest departments acts as the custodians of the public forest resource and as the forest authorities managing the forest resources on the basis of forest management plans that they submit to the central government. So kobole gole state forest department to a pura public forest resource tour custodian kore, right? সেই প্লেনছ খিনি তেওঁলোকে যিখিনি প্লেনছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কৰে, সেই প্লেনছ খিনি তেওঁলোকে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত ছাবমিট কৰে। নাও আমি কিছুমান এক্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, যিবিলাক এক্টৰ জৰিয়তে কিছুমান ৰুলছ, কিছুমান লেজিসলেশ্যন অনা হৈছিলে, and these acts are very important as per our exam point of view. As in the Indian Forest Act of 1927, চাবা মই বোল্ড কৰি ৰাখি দিছো, বোল্ড কৰি দিয়া মানে হৈছে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। So Indian Forest Act of 1927 empowered Indian state governments to enact rules regulating various aspects of forest management. Rules differs from state to state. So Indian Forest Act 1927 et Indian state government pura regulation khini bonabor karone power dise, আৰু সেয়েহে এই যে আমি ৰুলছ খিনি দেখো ষ্টেট বাই ষ্টেট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। So this is Indian Forest Act of 1927. So আগৰ খিনি কি আছিল? So আগৰ খিনি means Indian Forest Act of 1865. Come to the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Department set up in 1864 attempted to establish British control over forest for various legislation. It empowered the British government to declare any land covered with trees as a government forest and make rules to manage it. So this act is very important. Why? Because this 1865 Indian Forest Act কি কৰিলে, যেহেতুকে আমি জানো যে ইম্পাৰিয়েল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সেট আপ কৰা হল 1864ত। Remember, kindly note that Imperial Forest Department was set up in which year? It is in 1864. Okay, and এই act খনে মানে যিখন ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট অফ 1865 হয়, এইখনে কি কৰিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰলে গোটেই পাৱাৰ খিনি লৈ আনিলে। কিহৰ কি পাৱাৰ? যিকোনো লেজিসলেশ্যন কৰাৰ, যিকোনো লেজিসলেশ্যন আনাৰ, যাৰ জৰিয়তে যিকোনো টুকুৰা লেণ্ড য'ত নেকি ট্ৰিজ আছে তাক গভৰ্ণমেণ্ট ফৰেষ্ট হিচাপ declare koribo porakoy and make rules to manage it. So ultimately the Indian Forest Act of 1865 empowered our that time British government to declare any land covered with trees as a government forest. আৰু তেতিয়া কি বেনিফিট হ'ব, তেওঁলোকে যেতিয়া এখন ফৰেষ্টক গভৰ্ণমেণ্ট ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব তেওঁলোকে ৰুলছ উলিয়াব পাৰিব, আৰু সেই ৰুলছৰ জৰিয়তে সেই land টুকুৰা, particularly forest টুকুৰা manage কৰিব পাৰিব. That is the Indian Forest Act of 1865. Clear? Now coming to the Indian Forest Act of 1878. By the Forest Act of 1878 or যিটো
Act hoys. Okay, the British administration acquired the sovereignty of all wastelands, which by definition included forests. This act also enabled the administration to demarcate reserved and protected forests. The local rights were refused in the case of protected forests, while some privileges which were given to the local people by the government can be taken away at any time. ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে মাৰ্ক কৰিলে, ইট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এই ৰুলটোৱে বহুতখিনি আমাৰ যিখিনি লোকেল মানুহৰ এটুকুৰা ফৰেষ্টৰ প্ৰতি যিখিনি অধিকাৰ আছিলে, জংঘলৰ প্ৰতি যিটো অধিকাৰ আছিলে, সেইখিনি কাঢ়ি ল'লে। কেনেকে? কাৰণ ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1870, আমি এতিয়ালৈকে দেখিলো 1865ৰ জৰিয়তে কি হ'ল, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো এটুকুৰা জেগা য'ত নেকি ট্ৰিজ আছে, সেইটুকুৰাক ফৰেষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি যে মেনেজমেণ্ট কৰিব পৰা হ'ল। নাও 1878ত কি কৰিলে, ডিভিজন কৰিলে। কি ডিভিজন কৰিলে? যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কি, প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট কি। গট ইট? চ' ইয়াৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যিকোনো টুকুৰা ৱেষ্টলেণ্ডক ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা হ'ল, আৰু তাৰ জৰিয়তে কি হ'ল, যেতিয়া ইয়াক ডিমাৰ্কেট কৰিব পৰা হ'ল যে এইটুকুৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বা এইটুকুৰা প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট, সেই লোকেল ৰাইটছ বিলাক যিখিনি আছিলে প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্টৰ ওপৰত, গোটেইখিনি কাঢ়ি লোৱা হ'ল। আৰু যদিও কিছুমান ৰাইট মানে সাপোজ খৰি আনা, খৰি কাটা, সেইবিলাক দিয়া হৈছিলে, সেইখিনিও তোমাৰ যিকোনো সময়তে লৈ আনিব পৰাকৈ এই ফৰেষ্ট এক্টে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক, ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক এম্পাৱাৰ কৰিলে। So this act means Indian Forest Act of 1878 classified the forest into 3 different types: reserve forest, protected forest, and village forest. It attempted to regulate the collection of forest produced by the forest dwellers, and some activities declared as offenses and imprisonment and fines were imposed in this policy to establish the state control over forest. So direct question ahibo pare, Indian Forest Act 1878 forest keta type of classify korile. So the types are 3 types: reserve, protected, and village. Now etue ki korile je forest dwellers kini ওপৰত কিছুমান অফেন্স মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আনিলে, আৰু যাৰ জৰিয়তে সেইখিনিক তেওঁলোকক ইম্প্ৰিজনমেণ্ট বা ফাইনছ, জেললৈ নিয়া বা ফাইনছ ইম্প'জ কৰিব পৰাকৈ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰলৈ পুৰা পাৱাৰ আহি গ'ল। গট ইট? চ' আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছো, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট of 1865, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ইম্পাৰিয়েল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সেট আপ হৈছিল 1864, এই এক্টখনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিকোনো এটুকুৰা লেণ্ডক য'ত নেকি ট্ৰিজ আছে, ফৰেষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা হ'ল। 1878 ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্টত কি হ'ল, যিকোনো ৱেষ্টলেণ্ডক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে, ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ফৰেষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু লগতে ফৰেষ্টক 3টা টাইপ কৰিব পাৰে: ৰিজাৰ্ভ, প্ৰটেক্টেড, এণ্ড ভিলেজ। আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট ডিলাৰ্ছখিনিৰ ওপৰত কিছুমান অফেন্স ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ ক্ষমতা হ'ল, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আৰু লগতে ফাইনো ইম্প'জ কৰিব পৰাকৈ ক্ষমতা আনিলে। Then Indian Forest Act of 1927. So আমি দেখি পাই আছো যে এই ফৰেষ্ট এক্ট খিনি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ সুবিধা অৰ্থে লেজিসলেশ্যন খিনি বনাই গৈ আছে, যাতে তেওঁলোকে ফৰেষ্টৰ পৰা যিখিনি ইকনমি ডেভেলপ হয় সেইখিনি নিজৰ আণ্ডাৰলৈ আনি গৈ আছে, ৰাইট? Now Indian Forest Act of 1927, coming to the Indian Forest Act of 1927. This act impacted the life of forest dependent communities. The penalties and procedures given in this act aim to extend the state control over the forest, as well as diminish the status of people's rights to forest use. The village communities were alienated from their age-old symbiotic association with forests. Further amendments were also made to restrain the local use of forests, mainly by forest dependent communities. It was enacted to make forest laws more effective and to improve the previous forest laws. আমি তো দেখিলো ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1878 এইখিনি আমাৰ যিখিনি লোকেল অথৰিটিজ আছিলে, লোকেল ৰাইটছ আছিলে, লোকেল কমন পিপল খিনিৰ,
তেওঁলোকৰ পৰা কাহি অনা হ'ল নাও ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 আৰু ষ্ট্ৰিক্ট কৰি পেলালে যিখিনি কমিউনিটি ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি চলে আমি জানো যে বহুত ট্ৰাইবস বা বহুত তোমালোকে ক'ব পৰা বহুত মানুহ এটুকুৰা ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণ কৰে সেই তেওঁলোকৰ সেই ফৰেষ্টৰ ওপৰত এটা অধিকাৰ থাকে তেওঁলোকে কাৰণ ফৰেষ্টৰ ওপৰতে পুৰা ডিপেন্ড কৰি চলি থাকে কিন্তু কি হ'ল ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 গোটেই সেইখিনি কাঢ়ি ল'লে এই ভিলেজ কমিউনিটি ইছ্যু যিখিনি অধিকাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ এজ অল্ড চিম্বায়টিক এছ'চিয়েশ্যন আছিলে ফৰেষ্টৰ ওচৰত সেইখিনি কাঢ়ি অনা হ'ল আৰু বহুত ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন আনি দিয়া হ'ল আগৰ লখিনিতকৈও বহুত ষ্ট্ৰিক্ট লৈ আনিলে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট অফ 1927 অবজেক্টিভ কি আছিল নাও First objective to consolidate all the previous laws regarding forests to give the government the power to create different classes of forests for the effective uses of the colonial purpose only নিজৰ কাৰণে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিজৰ ইকনমি ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফৰেষ্টক ডিফাৰেন্ট ক্লাছত মানে কি কৰিব পৰা হ'ল ডিভাইড কৰিব পৰা হ'ল to regulate the movement and transit of forest produce and duty leviable on timber and other forest produce কাঠ বা হেনুকা জাতীয় বস্তুখিনি যিখিনি অনা আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা ফৰেষ্ট ডিপেন্ডেন্ট কমিউনিটিজ খিনিয়ে মানে আনিছিলে তোমাৰ যাৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা এটা পাইছিল নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে ঠিক আছে যাৰ ওপৰত চলিছিল তেওঁলোকে সেইখিনিও আকৌ ৰিষ্টেইন কৰি দিয়া হ'ল তেওঁলোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰা হ'ল তাৰ ওপৰত বহুতখিনি ৰেগুলেশ্যন আনিলে then to define the procedure to be followed for declaring an area as reserve forest protected forest or village forest কি procedure জৰিয়তে এটুকুৰা ফৰেষ্টক ৰিজাৰ্ভ protected and village forest হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে হেতু ডিফাইন কৰিলে হেতু অবজেক্টিভ আছিল to define forest offenses acts prohibited inside the reserve forest and penalties leviable on the violation okay different forest offense define কৰিলে তেওঁলোকে তাৰ বাবে কি পানিশমেন্ট দিব পাৰি হেতু সালা দেখুৱালে হেতু আনিলে to make conservation of forest and wildlife more accountable these are the different objectives ঠিক আছে আমি দেখিলো different type of forest আছিল 1927 even 1868 যি ইয়াৰ আগত যিটো আমাৰ ফৰেষ্ট এক্ট আছিলে সৰি 1878 ৰ কি ফৰেষ্টৰ 1878 আমি দেখিলো যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট এণ্ড ভিলেজ ফৰেষ্ট আনিছিলে ওকে আৰু সেই ফৰেষ্ট ডিফাৰেন্ট ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট ভিলেজ ফৰেষ্ট যিটো 1878 এল আনিছিলে সেইখিনি পুৰা বেছিকৈ কিছুমান ৰুলছ অৰ প্ৰচিডিউৰ জৰিয়তে ডিফাইন কৰিব পৰাকৈ লৈ আনিলে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 চাওঁচোন সেইখিনি কি আছিল কি ডিফাৰেন্ট লছ আছিল যাৰ জৰিয়তে এইবিলাক ফৰেষ্ট বিলাক ক্লাসিফাই কৰা হৈছে সো প্ৰথম হৈছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট are the most restricted forests and are constituted by state government on any forest land or wasteland which is the property of the government. In reserve forest, local people are prohibited unless specifically allowed by a forest officer in the course of settlement. Reserve forest pura restricted forest asil local মানুহখিনিও pura ইয়াত মানে prohibited asil হা যদি কেতিয়াবা এজন ফৰেষ্ট অফিচাৰ পাৰমিশন দিছে তেওঁলোকৰ লগত গৈছে বা এলো কৰিছে তেতিয়াহে ইয়ালে যাব পাইছিল লোকেল মানুহখিনি সেইখিনি হৈছে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট then protected forest the state government is empowered to constitute any land other than the reserve forest as protected forest over which the government has proprietary rights and the power to issue rules regarding the use of such forests. This power has been used to establish state control over trees, whose timber, fruit, or other non-wood products have revenue raising potential. তাতকে অলপ যেতিয়া কম বুলি ক'ব পাৰা protected forest খিনিটো সেইখিনি কি হৈছে state government-এ এনেকুৱা কিছুমান ৰাইটস এনেকুৱা কিছুমান পাৱাৰ আনিব পৰা হ'ল যাৰ জৰিয়তে সেই protected forest-ৰ আন্ডাৰত থকা গছনি বিলাকৰ টিম্বাৰ খিনি মানে তাহাঁতৰ পৰা পোৱা কাঠ বা ফলমূল বা বেলেগ কিবা কিবি যিখিনি প্ৰডাক্ট হয় সেইখিনিও ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা হ'ল বা ইউজ কৰিব পৰা হ'ল যিখিনি ওপৰত আগতে কাৰ অধিকাৰ আছিলে
সেই ফৰেষ্ট কমিউনিটিখিনি বা লোকেল মানুহখিনিৰ অধিকাৰ আছে দেন ভিলেজ ফৰেষ্ট so village forests are ones in which state government may assign to any village community the rights of the government to or over any land which has been constituted a reserve forest so a village forest kini state government যিকোনো এখন village community assign কৰিব পাৰে হা বা যিকোনো এটুকা ল্যান্ড এটো তোমাৰ এটা ফৰেষ্ট কমিউনিটি মানে তোমাৰ ভিলেজ কমিউনিটিক এসাইন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ জৰিয়তে সেই ভিলেজ ফৰেষ্টখনক কি কৰিব পাৰে মনিটৰ কৰিব পৰা হল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মানে ৰাইটছ খিনি গভৰ্ণমেণ্টৰে থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ থ্ৰু দি এটা ভিলেজ কমিউনিটিক এসাইন কৰে সেই ভিলেজ ফৰেষ্টখিনি ওকে মানে আমি চাবলৈ গলে সবতকে বেছি তোমাৰ ডিগ্ৰী অফ প্ৰটেকচন যদি চাও what is the degree of protection মানে কাৰ সবতকে বেছি ৰেষ্ট্ৰিকশন আছে লোকেল মানুহখিনি ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা ভিতৰত যাব নোৱাৰে সো সবতকে বেছি যদি আছে that is reserve forest তাৰ পিছত দেখিলো protected forest mainly কেতিয়া কৰে যেতিয়া তাৰ গছ গছনি বিলাক চৰকাৰে তাৰ পৰা পুৰা প্ৰডাক্ট খিনি টিম্বাৰ হৈ গল ফ্ৰুটছ হৈ গল বা আদাৰ প্ৰডাক্ট সেইখিনি ইউজ কৰিব পৰা কিছুমান ল আনিলে আৰু ভিলেজ ফৰেষ্ট মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কন্ট্ৰোল কৰিব কিন্তু এটা ভিলেজ কমিউনিটি থ্ৰু so reserve forest has the highest degree of protection than protected forest than village forest so which my question to you please answer through comment which forest has the highest degree of protection please answer and which forest has the least degree of protection you can answer through comment ঠিক আছে so then forest settlement officer ki hoy forest settlement officer is appointed by the state government to inquire into and determine the existence nature and extent of any rights alleged to exist in favor of any person in or over any land comprising a reserve forest ঠিক আছে state forest settlement officer state government appoint কৰে কিহৰ কাৰণে যিকোনো এটা reserve forestৰ ওপৰত কি মানে তোমাৰ ৰাইটস আছে হেখিনি ৰাইটস খিনি সোৱাচিতা কৰিব কাৰণে right he is or she is empowered to have to even to acquire land over which right is claimed ঠিক আছে that is forest settlement officer now আমি different act দেখিলো ঠিক আছে এই ক্লাসটো আজি ইমানতে সামৰিম কাৰণ আৰু পলিসি আছে পলিসি খিনি আমি নেক্সট ক্লাসত পঢ়িম আজি আমি 1865 অৰ ইন্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্টটো চালো যত প্ৰথম কোৱেশ্চন মই তোমালোকক কৈছিলো যে এটা ইম্পেৰিয়েল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্ট স্থাপিত কৰা হৈছিল 1864 1865 ত কি হল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰাইট পালে যিকোনো এটুকা ল্যান্ডক গভৰ্ণমেণ্ট ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব 1878 ত ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কি কৰিলে যিকোনো ৱেষ্টলেণ্ডক ফৰেষ্ট বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা হল আৰু ক্লাসিফাই কৰিব পৰা হল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট এণ্ড ভিলেজ ফৰেষ্ট দেন সেই 1878 ৰকে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট অফ 1878 ক আৰু অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰি পেলালে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 ইয়াত যে ভিলেজ কমিউনিটি খিনিকো কিছুমান ফৰেষ্টক ইউজ কৰাৰ পৰা আতৰত ৰখা হল আৰু যিবিলাক আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট আৰু ভিলেজ ফৰেষ্ট আছিল তাৰ ডেফিনেশন অনা হল আৰু ডিগ্ৰী অফ প্ৰটেকচন অনা হল যত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ সবতকে বেছি দেন ভিলেজ ফৰেষ্টৰ সবতকে কম ডিগ্ৰী অফ প্ৰটেকচন ফৰেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিচাৰ এনেকুৱা এজন মানুহ যাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এপইন্ট কৰে ঠিক আছে যিকোনো এটুকা ল্যান্ডক যিটুকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কি ৰাইটস থাকিব পাৰে হেকিন ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ যিকোনো এটুকা ল্যান্ডৰ ওপৰত সেই ৰাইটস খিনি ক্লেইম কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আমাৰ আছে ফৰেষ্ট পলিচি অফ 1894 1952 1988 যেটো নেকি আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম সো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো যদি আপোনালোকে ক্লাসটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ক্লাস till then take care bye bye